میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. ہم جو آج بات کریں گے پروگرام میں وہ ممکنات کی بات ہوگی, وہ امکانات کی بات ہوگی, وہ ہمارے ماہرین جو موجود ہیں اپنے علم کے حساب سے وہ امکانات پر روشنی ڈالیں گے, وہ اپنی رائے دیں گے. تو غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سامعہ خان صاحبہ, جس طرح سے میں نے ابھی بات کی کہ پاکستان اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے, چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو, چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو, پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے اس وقت جو ہے وہ بے حد مشکلات ہیں. کیا دیکھ رہی ہیں, ستارے کیا کہتے ہیں, ذائچہ کیا کہتا ہے, یہ سیاسی عدم استحکام پاکستان میں کب تک جاری رہے گا؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا انوائٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ, اور آپ نے میرا سارا کہنا خود بول دیا کہ امکانات کا علم ہے, گائیڈ لائن ہے. یہ علم صرف اتنی ہی رہنمائی ہے جتنی گوگل میپ آپ کی رہنمائی کرتا ہے, جتنا ہی محکمہ موسمیات کرتا ہے. جیسے کل کچھ پتہ نہیں, بارش ہو جائے تو سارے امکانات دھرے کے دھرے رہ جائیں, سب اندازوں پہ بارش پانی پھیر دے. تو یہ جو ہے یہ کتنا ہی, دیکھیں اتنی سائنس ترقی کر چکی ہے ذیشان, اس کے باوجود کل بارش کے امکانات کی بات کی جاتی ہے. تو جو ہے میں یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے جو میں نے بولنا تھا کہ یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے کہ اپنی ویورشپ ہوئے گی, تو میں آپ کے سننے والوں, دیکھنے والوں کو ایک تو سامعہ خان کا سلام ہوئے, اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ غیب کا علم واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. میں اسے اندازوں کا علم کہتی ہوں. میں نے بہت تنقید کا سامنا کیا پاکستان میں, 2009 سے میں ٹیلی ویژن کے لیے کام کر رہی ہوں کہ یہ اندازے نہیں, تو 2 + 2 = 4 ہوتا ہے. لیکن آج جب اللہ پاک نے میری سیاسی پیش گوئیوں کا ریکارڈ, میرے رب نے میری عزت رکھی کہ میں سے کہوں گی کہ اس سال تو واقعی 100% ہو گیا تھا, اس کے باوجود میں کہتی ہوں یہ 70 to 75% گائیڈ لائن ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. آپ نے ایک اور لائن بولی ذیشان, ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. اتنا دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ میرے سے چھوٹے ہوں گے, اور میں اپنے بچپن سے یہ لائن سن رہی ہوں, اور 55 کے ہونے والے ہو گئے اور وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کہ ملک نازک سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہمارا جو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, مایوسی کفر ہے, اور یہ ملک اللہ کے نام پہ بنا ہے. اس کا نمبر بھی 7 ہے, معجزے والا جو نمبر ہوتا ہے, نمبر 7 ہے پاکستان کی. جب آپ نیومرولوجی کرتے ہیں تو جو ہے معجزوں کی طرح یہ ملک چلا ہے. آپ کبھی پیچھے مڑ کے دیکھیے, مطلب جو آیا فیض یاب ہو کے گیا ہے. یہ ملک پھر بھی بیچارہ چل رہا ہے, کبھی بیساکھیوں پہ, کبھی وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے, کبھی پھر سروائیو کر جاتا ہے. تو یہ کیونکہ یہ بنا اللہ کے نام پہ, تو میں یہ کہوں گی یہ خیر اب تو ہمیں باشعور ہو جانا چاہیے. تو یہ ضرور ہے کہ میں یہ آپ کو ایک اچھی امید دوں گی کہ اب جو ہے ڈسائسو مومنٹس ہیں ہمارے پاس, یہ ڈسائسو گھڑیاں ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس مہینے میں جو ہے وہ کچھ سامنے آ سکتی ہے, کلیئر پکچر ہو سکتی ہے. بالکل, اور جو پکچر سامنے آئے گی وہی پکچر آگے چلے گی. اور یوں سمجھ لیں, مجھے ایک بڑا مشہور سا ڈائلاگ ہے, پکچر ابھی باقی ہے. تو اسی طرح کے ایک سین ہے جو کہ یہ والا نومبر, یہ میں نے سپٹمبر کے مہینے میں کہا تھا ذیشان کہ نومبر میں سچویشن آر یا پار ہے. مجھے نہیں یہ باتیں پتا تھی کہ تعیناتی بھی جو ہے وہ چیف صاحب کی وہ بھی نومبر کے مہینے میں ہوتی ہے. مجھے یہ بالکل نہیں پتا تھا. میں نے تو باقی سیاسی صورتحال اور ستاروں چیف صاحب کی تعیناتی کی آپ نے بات کی ہے, چلیں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو ایک پروسیس ہے یہ جو ہے وہ بہتر انداز سے سموتھلی جو ہے یہ ٹرانزیشن ہو جائے گی, کوئی اس میں ڈسٹربنس تو نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں اگر یہ سموتھلی ہوتی ہے نا تو اس وقت میرے لیے ایک معجزے سے کم صورتحال نہیں ہے. اچھا, لیکن ایک اچھی خبر ہے کہ جو اس کی ڈیٹ ہے نا, کیونکہ 24 نومبر سے ستاروں کا کیوس کچھ انڈر کنٹرول آ جاتا ہے. 14 نومبر یعنی 14th of November and then 24th of November سے. لیکن کیونکہ
मार्स ने उल्टा चलना शुरू कर दिया, जिसकी बिना पे मैंने प्रेडिक्शंस की थी कि 30 अक्टूबर से 30 से ये 6 बजे इसकी रेट्रोगेशन स्टार्ट होती है, और मैंने कहा था कि मुझे ये वाला जो खान साहब का मार्च है ये पीसफुल नजर नहीं आता, उसकी बिना पे मैंने पेशगोई की थी, अच्छा क्योंकि मार्स ब्लड शेड कराता ही कराता है। और इस बारी मार्स 3 महीने रेट्रोगेशन के अंदर है, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर एंड पूरा जनवरी। ठीक तो है। अल्लाह ताला करे कि ये जो जुपिटर सीधा होगा, इसके सदके अल्लाह पाक इस मुल्क पे कोई आसानी कर दे और ये सब कुछ स्मूथली हो अच्छा, जाए। मैं लॉन्ग तो बार मार्च बार की जो है कहती वो रही हूँ आपने कि बात अल्लाह की, ना करे। सामिया जी, ये लॉन्ग मार्च कामयाब होता दिखाई दे रहा है या नाकाम हो जाएगा ये? अब देखिए, मुझे सचमुच ये नहीं पता कि कामयाबी का उनका क्राइटेरिया क्या है, अच्छा आप चले, उसे क्या समझते हैं। इस तरह से कर अगर लेते हैं कि जो मासूम सियासी जाने अहदाफ को इमरान खान खून साहब चाहते लगती हैं, है, क्या वो खून हासिल कर बहता लेंगे? है। देखिए, खान साहब का अपना ही सियासी सितारा इस वक्त खतरे के अंदर है, अच्छा और कभी कभी वो वक्त होता है सिवाय पॉपुलैरिटी के वो बड़ी है, बाकी तो उनका हर पत्ता उल्टा पड़ा है। और ये बात जब 19 जनवरी को सितारे उनके अगेंस्ट हुए थे, जब मैंने पिछले साल की प्रेडिक्शंस दी थी, मैं सिर्फ दोहराना चाहूंगी, हो सकता है आपके थ्रू कुछ नए सुनने वाले भी मुझे सुन रहे हो, कि मैंने एक दो जुमले बोले थे कि ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन आपको पिछले वाले साल में नजर आ रही है, ये 2022 में होम्योपैथिक नहीं रहेगी, और ये बहुत टफ टाइम देगी खान साहब की गवर्नमेंट को। और अच्छा मैंने कहा था 3 लोग, उस्मान बुज़दार साहब, शेख रशीद और इमरान खान साहब, इनको ये लगेगा कि हम बंद गली की तरफ जाते जा रहे हैं, और हाँ जाएगा 2022 का तो हुकूमत वेंटिलेटर पे जा चुकी होगी। बल्कि मैंने ये भी कहा था कि वो वक्त वो होगा जब लोग कहते हैं ना डॉक्टर के अब दवा का नहीं दुआ का वक्त है, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि दुआ का वक्त भी गुजर चुका होगा, ठीक। क्योंकि ये जो खान साहब का इलेक्शन है ये 2 ग्रहणों के दरमियान में हुआ था, और 2 ग्रहणों के अच्छा दरमियान में सामिया जब जी, खान इलेक्शन हुआ साहब था तो मैंने दोबारा तब भी वजीर कहा था आजम ये बन गवर्नमेंट अपनी पाएंगे मुद्दत क्या? नहीं उनकी पूरी करेगी। जायचे में वजारत उस्मा दोबारा मौजूद है? देखिए, अगर खान साहब अपनी पीसफुल स्टेट, अभी तो अल्लाह करे, देखिए पाकिस्तान में तो यहाँ पे ये वाहिद वो मुल्क है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड इन पाकिस्तान, ठीक है। और खान साहब का सितारा जो है 1 जून 2023 से फिर एक स्ट्रॉन्ग उसमें जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचना भी तो जरूरी है सर। ठीक है। तो इमरान खान साहब की जान को जो खतरात लाहक अभी बताए जा रहे हैं, क्या इमरान खान साहब अभी भी उस खतरे में हैं? देखिए, खान साहब का सितारा, यही मैंने कहा था कि ये 18 महीने के लिए उनका सितारा डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा 19 जनवरी से आप 18 महीने गिन लीजिए। और यहाँ पे मैं एक ही बात कहती थी कि एग्रेसिव स्टेप ना उठाएं, जारहाना रवैया उन्हें मजीद उनके लिए उनके अगेंस्ट जा सकता है। लेकिन खान साहब, मेरी तो खैर किसी दौर इक़्तिदार में जब मैं नवाज शरीफ साहब को समझाती थी कि सरसती है, सबसे बनी बनाई रख के चलिए, तो नवाज शरीफ साहब भी नहीं सुनते थे, तो मैं हर टेलीविजन पे बैठ के कहती थी। और मैंने ये भी पेशगोई की थी कि -1 हो जाएगा, और लेकिन नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी, और ना वो सुनते थे ना ये सुनते। अच्छा, अभी तो जो है, क्या इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं 2023 में सामिया जी? ज़ीशान साहब, अगर 2023 में भी इलेक्शन होता है तो यकीन करें मेरे लिए तो मिरेकल होगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे एक पेशगोई मेरी रास्ते में है कि एक सिस्टम बदला जाएगा, जो कि पार्लिमानी निजाम इस मुल्क में नहीं चलेगा, और वो सिस्टम किसी तरह का भी बन सकता है। कोई टेक्नोक्रेट्स का हो सकता है, कोई प्रेसिडेंशियल हो सकता है, तो बांग्लादेश सेटअप हो सकता है, और उसी में मुल्क चलेगा। मुझे तो अगर 2023 में भी इलेक्शन हो जाए तो इट्स अ मिरेकल। अच्छा, तो ये मुस्तकबिल करीब में जो सिस्टम की आप बात कर रही हैं, क्या मुस्तकबिल करीब में ये हो सकता है? देखिए, जो है 1 फरवरी तक तो मुझे सितारों में chaos नजर आता है। अच्छा,
20 दिसंबर से कुछ पीस की इंडिकेशन शुरू होती है, 1 फरवरी से हालात कंट्रोल में होते हैं और मार्च के महीने में मुझे लगता है जैसे नए नए सिनेरियो की तरफ चीजें चलती हैं, अगर मैं सितारों की जुबान में देखूं। लेकिन मैं फिर ये कहूंगी क्योंकि ये अंदाजे हैं, इम्कानात है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे गलत होना मंजूर है, लेकिन मैं सितारों की जुबान को एग्जेजरेट नहीं कर सकती ज़िशान। सही। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? क्या उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी, कम होंगी, मुद्दत पूरी कर पाएंगे वो? ये आपने बड़ा रिस्की क्वेश्चन किया है क्योंकि जो है 24 अक्टूबर तक तो बहुत खतरा था पीडीएम को भी जो है, और जो है मुद्दत तो इनमें से मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर वो नहीं रहे तो चलेंगे ये भी नहीं, और जो है ये बस ये 2 महीने हैं जो आप लोगों, खैर नवंबर ये जो आप लोगों का कियोस और सस्पेंस खत्म कर देगा।